ਏਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਜੋਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੇ, ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਦੇਨਾ ਅੰਤਰ ਰਾਖੇ, अवर देखना सुनने अपाखे। एको सतगुरु प्रसाद। आद गुर नमे जुगाद गुर नमे, सतगुरु ए नमे, श्री गुरुदेव ए नमे। प्यारी सत्संग जी, अज जो शब्द असी श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का लिखा होया लैके आए हाँ। इस शब्द ते विचार करांगे। आप जी ने इस दुनिया दे विच आके उस समय और माहौल मुताबिक जो बाणी लिखी है वो थोड़ी जी यूपी दी लैंगवेज है, तो उस दे विच थोड़ा जिहा काफ़ी भेत हन जिहड़े कि खोलण वास्ते काफ़ी सोझी दी लोड़ पैंदी है। हुण प्यारी सासिंग इत्थे दसदे ने, शाकी सार सुहागण जाने, तज अभिमान सुख रलियां माने। कहते जिहड़ा वो प्रीतम है, पति है, उसकी कहते सार उही जान सकता है जिहड़ी कहते औरत सुहाग यानी कि उहदे नाल जिहदा सुहाग जे उहदे नाल जिहड़ी शादी हो गई, वो कदों कहते वो हो सकती है। इस दुनिया दे विच आके यह आत्मा जिहड़ी है इसने काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे चक्कर च पै के इस अभिमानी हो गई है, हंकारी हो गई। कहते तज अभिमान सुख रलियां माने, जे अपना हंकार छड्ड देवे फिर कहते यह वो सुख यानी कि वो अपना आराम ते शांति नाल फिर रह सकती है। अगे दसदे तन मन दे ना अंतर राखे, अपने उस प्रीतम तो किसी तरह का भी लुको ना रखे। कहते अवरा देख ना सुने अपाखे। अवरा का मतलब भी ओहो जिहड़ी एक बारी पतिवर्ता बन गई है, वो किसी होर पति अल्लाह देख के जां उहदियां कथा कहानियां सुन के जां उहदे रंग रूप दे कदी भी कहते दूसरा। ये है सानू श्री गुरु रविदास जी महाराज जी दसदे लिखिया है। इस ते हुण विचार करांगे क्यों असी कौन आ ते श्री गुरु रविदास जी महाराज इत्थे आए सीगे, वो कौन सीगे। असी इत्थे दुनिया दे विच 84 लख जीआ जून दे विच अपने कर्मां मुताबिक आके मन का साथ लैके कर्म कीते। वो कर्म जदों कीते तां साडे उत्ते कहंदे अज्ञानता दा अंधेरा पै गया। हुण ये अज्ञानता दा अंधेरा पैण करके 84 लख जीआ जून दे विच ये आत्मा भटकदी फिरदी है। जे ये आत्मा भटकदी फिरदी है तो दुखी हो गई। हुण इस दे नाल ही जो सच्चा पातशाह है वो की है, आप नारायण कला धार जग में परबरियो आए। ਉਹ थले आप अपनी कला बदल के गुरु रूप बन के थले आके बैठा है। वो क्यों बैठा है? उसनू उस तरह कोई नहीं देख सकता परमात्मा नू। क्यों कि वो दसते ने निराकार की आरसी संतन की ही दे, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं को लख ले। वो संत महात्मा परमात्मा का दूजा रूप होंदे ने, थले आके आओ भी इस पंज भूतक शरीर दे विच बैठदे। हुण कहंदे इस जग दे विच आत्मावां दा वो परमात्मा एक पति है, होर आत्मा का कोई पति नहीं है। इस करके लिखते इस जग में पुरख एक है और सगली नार छपाई। सारियां बाकी आत्मावां उस सतपुरुष दियां यानी कि औरतां हन। हुण कहंदे वो औरत इत्थे आके विछड़ गई। विछड़ के की करदी है? 84 लख जीआ जीवन तो बाद जदों इसनूं इंसानी जामा मिलिया, इंसानी जामे दे विच इसनूं वो कहंदे परमात्मा नूं मिलन दा चांस दिता है। कहने उस प्रभु परमात्मा ने जां काल ने। हुण सानूं दसदे ने
ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰਨ ਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਮਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਚਿਰਨ ਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਮ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆਤਮਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਆਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਰ ਲੱਭਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰ ਪਾਵੇ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰ ਪਾਵੇ, ਤਿਸ ਕੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਟੇਵਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਹਰ ਵਰ ਭਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟੇਵਾ 'ਚ ਕੱਢ ਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਰੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟੇਵਾ ਤੂੰ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਰ ਬਣਾ। ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਰਵੀ ਰਿਹਾ ਜੁਗ ਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵੀ ਰਿਹਾ ਜੁਗ ਚਾਰ, ਤਿਰ ਭਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਕੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ? ਬਾਬਾ ਲਗਨ ਲਿਖਾਈ ਹੋਂ ਵੀ ਵੰਝਾਂ ਸਹੁਰੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੀ ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਸਾਹਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਨਾ ਟਲੇ, ਸਾਹਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਨਾ ਟਲੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਹਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਨਾ ਟਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਕਰਤੇ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ। ਉਹ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਰਤੇ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਜੀ ਨਾਉ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰ ਨਹਿ ਕੇਵਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਜੀ ਬਰਾਤੀਏ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰ, ਨੇਹ ਕੇਵਲ ਉਹ ਨਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ।
ਰਵੀ ਰਿਹਾ ਤਹਿ ਲੋਈ, ਰਵੀ ਰਿਹਾ ਤਹਿ ਲੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਨੋ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਨੋ, ਸਖੀ ਸੁਹਾਗਣ ਰਾਮ ਮੋਹਿ ਦੀਨੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਖੀ ਸੁਹਾਗਣ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਖੀ ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਹਾਗ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ। ਸਖੀ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਨੋ, ਸਖੀ ਸੁਹਾਗਣ ਰਾਮ ਮੋਹਿ ਦੀਨੋ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਸਖੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਹਮ ਵਿਆਹ ਚਲੇ हैं, ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਵਿਆਹ ਚਲੇ हैं, ਪੁਰਸ਼ ਏਕ ਅਬਨਾਸੀ। ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ, ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਚੱਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਬਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਏਕ ਜੋਤ ਦੂਈ ਮੂਰਤੀ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੂਈ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਾਲੇਪਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਾਪ ਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾ ਅੰਤਰ ਰਾਖੇ, ਅਵਰਾ ਦੇਖ ਨਾ ਸੁਨੇ ਪਾਖੇ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਧਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਮਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ, ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਬੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਹਜੂਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੇ, ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੇ, ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨ ਅੰਤਰ ਰਾਖੇ, ਅਵਰਾ ਦੇਖ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪਾਖੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਜੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਸੋ ਕਤ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਭਰਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਦਰਦ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਤੜਫ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, 9 ਘੰਟੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮਾਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਕਤ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਣੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਦਰਦ ਨਾ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ
ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਚਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂ। ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭੇਤ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਤ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਦੇ ਜੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਸੋਕਤ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ਜਾਂ ਕੇ ਅੰਤਰ ਦਰਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਹਜ਼ੂਰ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਣ ਦੋਈ ਪਖਹੀਨੀ, ਜਿਨ ਨਾਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ। ਹੁਣ ਸਲਾਤ ਕਾ ਪੰਥ ਦਹੇਲਾ। ਹਾਂ, ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ ਸੰਗ ਸਾਥੀ ਗਵਨ ਅਕੇਲਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਦੂਈ ਦੁਹਾਗਣ ਦੂਈ ਪਖਹੀਨੀ, ਨੈ ਜਿਨ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਔਰਤ, ਉਹ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਦੂਈ ਪਖਹੀਨੀ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀਣੀ ਆ। ਹੀਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਈ ਦੁਹਾਗਣ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਨਏ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੜੀ ਤਾਂ ਵਿਛੜੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਭਗਤ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਗਿਆਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ। ਭਗਤ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਗਿਆਨ, ਛਿਪ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਘੋਰ ਸਮਾਨ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਅਤੀ ਘਟ ਛਾਇਆ, ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਨਿਬੜ ਗਏ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਪਦੰਡ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਅਤੀ ਘਟ ਛਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ? ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਣ ਦੂਈ ਪਖਹੀਨੀ, ਜਿਨ ਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਭਗਤ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਗਿਆਨ, ਛਿਪ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਘੋਰ ਸਮਾਨ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਅਤੀ ਘਟ ਛਾਇਆ, ਲੋਕ ਗਏ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਅੱਧੀ ਕੜੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪਰਸਲਾਤ ਕਾ ਪੰਥ ਦਹੇਲਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਗਰਾ ਬੈਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਲਾਤ ਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਦੁਹੇਲਾ।
परसुलात का पंथ दहेला संग ना साथी गवन अकेला। उथे कहते तेरे नाल कोई जाने वाला नहीं, उथे किसी ने तेरे नाल नहीं जाना। क्यों? वो दसदे ने भी तू इत्थे बैठा, जे तू उस परसुलात दे जो पंथ तो पार करने वास्ते दे कहते तू किसी अपने गुरु पीर नूं पूरे नूं कहते तू अपना लिया होंदा फिर तक जानी तेरा बचाव। हुण इत्थे दस दे भी हुण तेरी जिन्हां नाल तू प्यार कीता वो कौन है? वो कहते पुत्र कलित्र लोक ग्रह बनता माई, कहते संबंधी जितने भी तेरे संबंधी है पुत्र कलित्र लोक गृहस्थ दे विच आंदे आ, यानी कि औरत लई मर्द, मर्द लई औरत, ये सारे सरबंधी है तेरी इस दुनिया दे समय। अंत की बार को खरा ना होसी, अंत की बार तेरे यानी कि तेरे मदद खड़ा नहीं हो सकता। खरा दा मतलब खरा ना होसी भी खोटे आए, ये उस दुनिया च जाण वास्ते तैनू यदि कोई तेरी मदद नहीं कर सकते। की लिखा? अंत की बार को खरा ना होसी सब मिथ्या असनेही। ये सारे कहते झूठे आ, मिथे हो, जिन्ना चिर गरजिया उन्ना चिर तेरे नाल है। हुण अगे दा सानू दसदे ने अगली यानी कि कबीर साहब दी है, जम मार्ग पंथ ना सूझी, कहते जम मार्ग पंथ ना सूझी उजड़ अंध गवारा। कहते तैनू पता है जमा दे रास्ते ते जाना सी, सारी जिंदगी तू बताती उजड़, कहते तू उजड़िया फिर तां वो अपने सचखंड देश चों उजड़ के तू इस दुनिया च फिरदा। उजड़े आदमी नू कदी किते ठिकाना नहीं मिलता। वो साडी आत्मा उजड़ी हुई आ, कदी ये कुत्ता बनती, कदी बिल्ला बनती है, कदी जानवरां च, कदी दरख्तां च, कदी मनुख जन्म च जांदी आ चार पायां च। कहते ये उजड़ी हुई अंध गवारो, तू कहते अंधी आ, अन्नी आ, तैनू पता ही नहीं अपने देश का तू उत्थे किद्दां जाना सचखंड। गवारो कहते मूर्ख है। हुण प्यारी सत्संग जी इत्थे सानू रविदास जी महाराज जी की बाणी है, कहते जन्म सराणो पंथ ना सवारा। इस दुनिया ते आके कहते तू की कीता? जन्म, अपने जन्म दे विच बड़ा तू बड़ा कारीगर होया, धियां पुत्त कोठियां मकान बड़ियां बड़ियां जायदादां बनानी, ये तो कहते तू बड़ा सवार लिया। पर सांझ परी जिथे जाना आ उथे तो तू जाण दा सोच नहीं। जन्म सराणो पंथ ना सवारा, पंथ जिथे जाना सी उधरले पासे दा नहीं तू सोचिया। दह दे हुण तकाला, कहते कहते बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, जवानी तो बाद की हो गया बुढ़ेपा, हुण कहते तकाला पै गईयां, हुण कहते नेरा आउण वाला। तू कहते भी वो चार चफेरे निगाह मारेगा, चार चफेरे हुण कहते तू एक काम नहीं किया। 84 ਲੱਖ जिया जून ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਣ ਦੂਈ ਪਖਹੀਨੀ, ਜਿਨ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ, ਪੁਰਸ ਲਾਤ ਕਾ ਪੰਥ ਦਹੇਲਾ, ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ ਗਵਨ ਅਕੇਲਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਸੁਣੋ ਹਜੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਦੁਖੀਆ ਦਰਦ ਬੰਦ ਦਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ जवाब ना पाया, कहो रविदास शरण प्रभ तेरी, ज्यों जाहूं त्यों कर गत मेरी। हुण प्यारी साध संगत जी इत्थे सानूं समझा दे, दुखिया जिहड़ा दुखी है कहंदे दर्द वंद दर आया। कि जिहड़ा दुखिया असीं 84 ਲੱਖ जिया जून च दुख भोगदे आए हैं, हुण कहंदे कित्थे आ गए आ? दर आया। ये कहते जिहड़ा इंसानी शरीर आ ये परमात्मा नूं मिलण दा दरवाजा है। इस परमात्मा नूं मिलण दे दरवाजे ते आके कहते हुण की कहते दुखिया दर्द वंद दर आया। इस कहते इंसानी जन्म च आया, बहुत पे आस बहुतियां दे उत्ते कहते आस कीती। जिंदगी दे विच कई बहुत घालना घालते आ कि सानू पूरा गुरु मिल जावे, कहते जवाब ना पाया। पर उन्होंने को अपने कोले कोई गुण नहीं है, अपने कोई वो कला नहीं है, तो वो कहते कि मैनू किसी ने नहीं दसी खाली पार ब्रह्म जान दी, वो कला नहीं दसी। दुखिया दर्द वंद दर आया,
ਬਹੁ ਪਿਆਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋ ਗਿਆ। ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਪ 'ਚ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਚ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਰਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਨੇਮ ਆਚਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜਾਉਣ 'ਚ ਲਾਤਾ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਫੋਕਟ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਕਟ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਨਾ ਲੱਗੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੋਂ ਪਾਏ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਬਣਿਓ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਪੰਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪੰਥ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਅੱਧੀ ਕੜੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਸ਼ਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿੱਤੇ ਕਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਜਾਨੋ ਤਿਉਂ ਕਰ ਗਤ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤਾਵ ਕਰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਤ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਤੋ ਸੁਨੋ ਸੁਨੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਸੰਤੋ ਸੁਨੋ ਸੁਨੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕਾਢੀ ਬਾਂਹ ਕੋ ਕੀਜੇ, ਜੇ ਆਤਮ ਕੋ ਸੁਖ ਸੁਖ ਨਿਤ ਲੋੜੋ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਭਵੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ, ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਮਰੇਲੇ, ਬਾਜ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੂ, ਇਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਾਫ ਨਾ ਕੋਈ, ਖੋਟ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜਰਦੇ ਹੂ। ਆਸ਼ਿਕ ਨੀਂਦ ਭੁੱਖ ਨਾ ਕਾਈ, ਆਸ਼ਿਕ ਮੂਲ ਨਾ ਮਰਦੇ ਹੂ। ਆਸ਼ਿਕ ਸੋਈ ਜੀਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਧਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੀਂਦਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਕਾਈ,
ਆਸ਼ਿਕ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਿਕ, ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਜਾਜੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਜਾਗ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਆਸ਼ਿਕ ਸੋਈ ਜੀਂਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਸੋਈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ, ਜੀਂਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਸ਼ਿਕ ਸੋਈ ਜੀਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਧਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਧਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੌਲਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਆਇਆ ਜਿਨ ਸੁੱਤਾ ਜਗ ਜਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਥੇ ਸਤਿਗੇ, ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਜਿਉਂ ਜਾਨੋ ਤਿਉਂ ਕਰ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਹਰ ਕੀਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਜਾਤਾ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ, ਨਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੁਖ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਤੂੰ ਸੋਚੇਗਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭਗਤ ਕਿਤੇ ਬਣ ਗਏ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੇ ਬਹਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਮਿਲਣਾ। ਸੁੱਖ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦੁਖੀਆ ਦਰਦਵੰਦ ਦਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਜਿਉਂ ਜਾਨੋ ਤਿਉਂ ਕਰ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਦੁਖੀਆ ਦਰਦ ਬੰਦ ਦਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਜਿਉਂ ਜਾਨੋ ਤਿਉਂ ਕਰ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਛਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋਤ TV ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ, ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ YouTube ਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ Facebook ਤੇ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।